طلابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فمرحبا بكم إلى فصل جديد للصف العاشر. فأنتم درستم ماذا؟ أنكم عبأتم الاستمارة الإلكترونية وماذا؟ وجعلتم إلكترونيا. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഫോം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതൊക്കെ മക്കൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നഹ്നു നദ്റുസ് ഔ നദ്ഖുലു ഇലാ ദർസിൻ ജദീദ് വഹുവ ഗുർഫത്തുൽ ആറാ. മദാ ഗുർഫത്തുൽ ആറാ. മദാ ഗുർഫത്തുൽ ആറാ? ഫഹയ്യ നുഷാഹിദ് വീഡിയോ. നമുക്കൊരു വീഡിയോ കാണാം, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി വരാം. ഓക്കെ, നോക്കൂ മക്കളെ. عبر التاريخ مصر كان لها أدوار، يعني وأدوار سلبية حقيقة. كم ديفيد هو من بلش بالتطبيع، هو من أضعف شوكة العرب. هذه حقائق. الدور المصري للأسف يعني مر بمخاضات جعلت من العرب يعني ഓക്കെ, ഈ വീഡിയോ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം, നിങ്ങൾ അത് കണ്ടു നോക്കണം കേട്ടോ. فهذا شاهدتم هذا غرفة في قناة غرفة الأخبار. വായനയുടെ لا ഒരു ന്യൂസ് റൂമാണ്. في أي قناة؟ هذا هي القناة هناك العربية. أنهم ماذا يفعلون هذه الرجال أو هؤلاء الرجال؟ وهناك مقدم من؟ هناك أنكر. من هو؟ مقدمة الأخبار أو مقدمة المناقشة. ഇവിടെ ഈ ചർച്ചയുടെ ആങ്കർ അല്ലേ, ആങ്കർ. അപ്പൊ അതിലൊരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. منقسمين. سادات في الكنيسة ويقول إن هذا ليس حلا منفردا، ولكن أتحدث باسم العرب جميعا، وأنه لا يمكن أن يتحقق في السلام في المنطقة إلا بحل عادل للفلسطينيين. ألم يدعو الفلسطينيين لمن هاوس؟ أنا بس أريد واحد منصف يقول لي ماذا حقق التطبيع مع إسرائيل لفلسطين. أعطيني وحدة، حاجة واحدة يعني التطبيع. ما هو في فعلا زي ما استاذ اسامه بيقول ما حصلش تطبيع. لا حصل تطبيع مع دول عربيه كثيره. لم يحدث اصلا. هات برهانك. നേരെ പറഞ്ഞ ഘട്ടങ്ങളിൽ ലം യഹ്ദുസ് അസ്ലൻ, സത്യത്തിൽ അത് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഹാത്തി ബുർഹാനക്, നിങ്ങളുടെ തെളിവ് കൊണ്ടുപോവാ. അങ്ങനെ ചർച്ചയിലെ നമ്മുടെ മലയാളം ചാനൽ മീഡിയകളിൽ കാണുന്ന ഒരു മുനാഖഷ പോലെ തന്നെ അറബിയിൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവും അല്ലേ? سيدي الكريم أنت البينة. أنت اسمح لي، أنت مصر موقع، يعني أول دولة عربية وقعت مع إسرائيل. استأذنا يعني إحنا فلسطين. هذا مناقشة عن فلسطين وإسرائيل. അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടത് അല്ലേ? ഇവർ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്കൊരു മലയാള വീഡിയോ കാണാം. മലയാളമല്ല, നമ്മുടെ വേറൊരു ചാനൽ ചർച്ച, നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ചാനൽ ചർച്ച നമുക്ക് ആദ്യം കാണാം. مشاهدونا الأعزاء، أهلا بكم إلى غرفة الآراء عبر قناة النهضة. نستمع دائما إلى الأخبار والملاحظات عن تغير المناخ، ونرى أنه حقيقة مخيفة في العالم المعاصر. معنا في هذه الحلقة ضيوف كرام: الأستاذة رنا كريمة، باحثة في تأثيرات تغير المناخ، والدكتورة منى مريم، ناشطة بيئية، والأستاذ جون موسف، رئيس قسم الجغرافية في جامعة العلوم. أهلا ومرحبا بالضيوف الكرام إلى غرفة الآراء. نبدأ بالدكتورة منى مريم. أهلا بك، نرجو منك كلمات موجزة عن المراد بتغير المناخ. أيها المشاهدون الأحباء، تحية لكم. تغير المناخ يهدد قيام الحيوانات، فهو تحولات طويلة الأمد في درجات الحرارة وأنماط الطقس على كوكب الأرض. طيب، الآن أطرح سؤالا على الأستاذة رانا كريمة: ما هي أسباب هذه الظاهرة؟ هناك أسباب كثيرة لتغيرات المناخ، أسباب بيئية مثل البركان والفيضان وحريق الغابة وغيرها، وأسباب بكسب أيدي الإنسان مثل التلويث وإزالة الغابات والجبال واستخدام البلاستيك والنفط بلا حدود. السيدة رنا كريمة، شكرا لك على كلماتك القيمة.
أيها الأستاذ جون جوسف، لتغيرات المناخ أثر بالغ، من فضلك نرجو التفاصيل. لتغيرات المناخ تأثيرات خطيرة في البيئة، سترفع درجات الحرارة وتزيد الجفاف والقحط وتفسد نظام الحياة. نعم، بيانك واضح. يا دكتورة منى مريم، ما حل هذه المشكلات؟ هذا أمر هام، يجب على جميع الدول القيام بالتوعية والنشاطات اللازمة مثل التشجير والمحافظة على البينة من التلويث. طبعا نعمل لإصلاح الأرض والبيئة. أعتذر من الضيوف الكرام على انتهاء المناقشة واختتام غرفة الآراء. شكرا. وماذا شاهدتم وماذا سمعتم؟ فهذا أيضا مناقشة في القناة ولكن أننا ماذا أعددنا باستعمال AI التكنولوجي. നമ്മൾ ഇത് ഒരു മുനാഖഷത്തുൽ ഖനാത്താണ് അല്ലെ, ചാനൽ ചർച്ചയാണ്, പക്ഷെ AI ഉപയോഗിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ അതില് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് അവർ ചർച്ച ചെയ്തത്? മാതാ നാഖഷു, എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് നോക്കി മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യം തിരിഞ്ഞോ? ഫഹാദ, ഈ നിങ്ങളുടെ ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഹുനാക മുഖദ്ദിമുൽ ഖനാത്ത് അല്ലെ, ചാനലിലെ ആങ്കർ ഉണ്ട്. ഹുനാക ബഅദു ദുയൂഫ് മൻ ഹുവ അവൽ വഹാദ മുന മറിയം സുമമൻ വഹന റന കരീമ സുമ, പിന്നെ ആരാണ്? ജോൺ ജോസഫ് അല്ലെ. ഇങ്ങനെ കുറെ അതിഥികളെ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ വിളിച്ച് ആദ്യം അതിന്റെ ഒരു തുടക്കം പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ചർച്ചയിൽ എങ്ങനെ ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒക്കെ അല്ലെ. അപ്പോ ഇതില് ചർച്ച ചെയ്തത് എന്തിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു? അവിടെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് വരികളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാകും. نستمع دائما إلى الأخبار والملاحظات عن تغير المناخ ماذا؟ climate change. ماذا تعرفون عن تغير المناخ؟ climate changeനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാം? ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ. നമ്മള് കേരള يشعر أو ماذا يتعرض അത് കേരളം എപ്പോഴും ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന يواجه تغير المناخ في كثير من المناطق അല്ലെ. ഇന്ന് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഈ കേരളത്തില് എന്താണ് എപ്പോഴും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ്. നമുക്കൊരു ഹയ്യ നുഷാഹിദ് വീഡിയോ മലയാളം, ഒരു മലയാളം വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, ഉണ്ടോ ഇവിടെ? നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ഇതെന്തു പറ്റി? അതിതീവ്രമായ കാലാവസ്ഥ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ലോകം കടന്നുപോയ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ. ഉഷ്ണതരംഗം, വെള്ളപ്പൊക്കം, ചുഴലിക്കാറ്റ്, ഉരുൾപൊട്ടൽ, കാട്ടുതീ തുടങ്ങിയ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ മനുഷ്യൻ ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് പോയി കാണണം കേട്ടോ. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇതാ വയനാട്ടിലും മനുഷ്യജീവനുകൾ മണ്ണിനടിയിൽ. ഹൃദയം തകർക്കുന്ന കാഴ്ച. കനത്ത മഴയുടെ തണുപ്പിൽ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നവർ ഓർത്തിരിക്കില്ല വരാനിരിക്കുന്നത് ഒരു നാടിനെ കശക്കേറിയുന്ന ദുരന്തമാണെന്ന്. നാം പാഠം പഠിക്കാത്തതിന്റെ അവസാന ഉദാഹരണമായി ഇപ്പോൾ മുണ്ടക്കൈയും ചൂരൽമലയും. പുത്തുമലയിലും ചൂരൽമലയിലും മുണ്ടക്കൈയിലും സംഭവിച്ച പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ കാലവർഷത്തിലെ മഴയുടെ സ്വഭാവം നിർണായക ഘടകമായി. തുടർച്ചയായി 48 മണിക്കൂറിൽ 577 മില്ലിമീറ്റർ മഴ, അതായത് ചുരുങ്ങിയ സമയദൈർഘ്യത്തിൽ പെയ്തത് അതിതീവ്ര മഴ. എന്താണ് അതിതീവ്ര മഴ? കേരളത്തിൽ തുടർച്ചയായി അതിതീവ്ര മഴയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത് കൂറ്റൻ കൂമ്പാരമേഘങ്ങളാണ്. അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതിതീവ്ര മഴ. എന്താണ്? മത്തറും ശദീദ്, മത്തറും ഗസീർ അല്ലെ. അതേപോലെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വേറെ ചൂടാണെങ്കിലോ ഭയങ്കര ചൂടും അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം. കണ്ടെത്തൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഉഷ്ണതരംഗം മൂലമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ പഠന റിപ്പോർട്ടിൽ. ഏറ്റവും അധികം പഠന കേന്ദ്രം പുറത്തുവിട്ട ആഗോള കാലാവസ്ഥാ പഠന റിപ്പോർട്ടിൽ ഏറ്റവും അധികം കാലാവസ്ഥാ മരണങ്ങൾ ഉഷ്ണതരംഗം മൂലമെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാകട്ടെ ചുഴലിക്കാറ്റ് മൂലവും. കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 1901 ശേഷം ഏറ്റവും അധികം ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടത് 2023 ഫെബ്രുവരിയിലാണ്. 5 വർഷത്തിനിടെ ലോകത്തുണ്ടായ 5ാമത്തെ വലിയ പ്രളയമാണ്
2018 കേരളത്തിലെ പ്രളയം. ഏകദേശം 1361 കോടിയുടെ നാശനഷ്ടമാണ് കാർഷിക മേഖലയ്ക്കുണ്ടായത്. ഒന്നെങ്കിൽ ചുട്ടുപൊള്ളി, അല്ലെങ്കിൽ മഴയിൽ മുങ്ങി. ഇതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ സമീപ വർഷങ്ങളിലെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ. കേരളത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടവും അറബിക്കടലുമാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ പോലും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രശ്നം. നമ്മൾ എന്താണ് ചൂട്, ഒന്നുകിൽ നല്ല ചൂട്, ഹറും ഷദീദ് ഔ മത്റുൻ ഗസീർ. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ പശ്ചിമഘട്ടം എന്ന് പറയുന്ന മലനിരകള് അല്ലെ, അതിന്റെയൊക്കെ ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതുകൊണ്ടാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ആ ഒരു വിവരം നമ്മൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇവിടെ ഹാദിഹി മുനാഖശത്തുൻ അൻ തഗയ്യുറുൽ മുനാഖ്, നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ച് മുനാഖശ, ഒരു ചർച്ച നടക്കുകയാണ് അല്ലെ. ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ മുഖദ്ദിം, ഒരു ചാനല് എന്താണ് മുഖദ്ദിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആങ്കർ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അല്ലെ, അവരുടെ വിഷയങ്ങളിൽ അവർ വലിയ എന്തായിരിക്കും, എക്സ്പേർട്ടായ ആളുകളെ വിളിച്ചിട്ടായിരിക്കും ചർച്ച നടത്തുന്നത്. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോ കണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. അൽ മുഷാഹിദൂൻ അൽ അഇസ്സ, അവലൻ അൽ തഖ്ദീം, ഒന്നാമത്തെ ഒരു ആമുഖം പറയും അല്ലെ. അഹ്ലൻ ബിക്കും ഇലൽ ഗുർഫത്തിൽ അറാ അല്ലെ. ഗുർഫത്തുൽ അറാ മാതാ, ഗുർഫത്തുൽ അറാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ചാനലുകളിൽ, മലയാളം ചാനലുകളിൽ ഇപ്പോ ഓരോ പരിപാടികളിൽ പ്രൈം ടൈം ന്യൂസ്, അതുപോലെ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ്, അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള ചാനൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുമല്ലോ രാത്രി, അതിന്റെ ഒരു പേരാണ്, അതുപോലൊരു പേരാ ശരിക്കും ഇതിന്റെ മഅനാഹു, അർത്ഥം ഗുർഫ, ഗുർഫ റൂം, അൽ ആറാ ഒപ്പീനിയൻസ് റൂം, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പരിപാടിയുടെ ഇസ്മുൽ മുനാഖശ, ആ ചർച്ചയുടെ പേരാണ്. ഓക്കെ. അൽ മുഷാഹിദൂൻ അൽ അഇസ്സ, പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ, അൽ മുഷാഹിദൂൻ അൽ അഇസ്സ, അഹ്ലൻ ബിക്കും ഇലാ ഗുർഫത്തുൽ അറാ. ഗുർഫത്തുൽ അറാ എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വെൽക്കം ടു ഗുർഫത്തുൽ അറാ عبر قناة النهضة. اسم القناة هنا ماذا؟ النهضة. ചാനലിലെ ഗുർഫത്തുൽ അറാ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം. نستمع دائما بهير, നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു ദായിമൻ, എവരി ഡേ, ഇലൽ അഖ്ബാർ ന്യൂസ്, നമ്മൾ ധാരാളം ന്യൂസുകൾ കേൾക്കുന്നു. വൽ മുലാഹളാത്ത് മാതാ, നിരീക്ഷണങ്ങൾ കേട്ടോ. മുലാഹളത്തുൻ ജമ് മുലാഹളാത്ത് അൻ തഗയ്യുറുൽ മുനാഖ്, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്, തഗയ്യുർ ചേഞ്ച്, മുനാഖ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് നിരീക്ഷണങ്ങളും വാർത്തകളും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. വനറ ബിസി, നമ്മൾ കാണുന്നു, അന്നഹു ഹഖീഖത്തുൻ മുഖീഫ, ഹഖീഖ മാതാ, റിയാലിറ്റി, മുഖീഫ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. മുഖീഫ, ഹഖീഖത്തുൻ മുഖീഫ ഫിൽ ആലമിൽ മുആസിർ, ആധുനിക ലോകത്ത്, ദി മോഡേൺ വേൾഡ്, ആലമുൽ മുആസിർ, മോഡേൺ വേൾഡ്, ആധുനിക ലോകത്ത് എന്താണ് ഇന്ന് ഒരു ഭയാനകമായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ത്? തഗയ്യുറുൽ മുനാഖ്. അൽ ഹഖീഖത്തുൽ മുഖീഫ മാദാ? തഗയ്യുറുൽ മുനാഖ്. ഫഹംതും? നഅം. മഅനാ ഫീ ഹാദിഹിൽ ഹൽഖ, പിന്നെ അതിന്റെ മുഖദ്ദിമ കഴിഞ്ഞില്ല. മഅനാ ഫീ ഹാദിഹിൽ ഹൽഖ, മഅനാ ഹിയർ വിത്ത് അസ്, നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത്, ഫീ ഹാദിഹിൽ ഹൽഖ, ഈ സെഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെഷൻ, ദുയൂഫുൻ കിറാം, ദൈഫുൻ ജമു ദുയൂഫ്, അതിഥികൾ, കിറാം റെസ്പെക്റ്റഡ്, നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് അതിഥികളുണ്ട്. അവൽ അൽ ഉസ്താദ റന കരീമ, പ്രൊഫസർ റന കരീമ, ഒരു ഉസ്താദ പ്രൊഫസർ. വഹിയ മൻ ബാഹിസത്തുൻ, ഹിയ റിസർച്ചറാണ്, ഫി തഅ്സീറാത്ത് തഗയ്യുറുൽ മുനാഖ്, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ സ്വാധീനങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ ചർച്ച എന്താണ്, ബാഹിസ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന റന കരീമയുണ്ട്. പിന്നെ ദക്തൂറ മുനാമറിയം, ഡോക്ടർ മുനാമറിയം, നാഷിതത്തുൻ ബിഇയ, എന്താണ് ബിഇയ, അതായത് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക, പരിസ്ഥിതി ആക്ടിവിസ്റ്റ്, നാഷിത ആക്ടിവിസ്റ്റ്, ബിഇയ എൻവിറോൺമെന്റ് ആക്ടിവിസ്റ്റ്. പിന്നെ ഉസ്താദ് ജോൺ ജോസഫ്,
പിന്നെ ആരാണ്? പ്രൊഫസർ ജോൺ ജോസഫ് ഉണ്ട്. റഈസ് ഖിസ്മുൽ ജുഗ്റാഫിയ, ജിയോഗ്രഫിക് വിഭാഗം തലവൻ, ഫി ജാമിഅത്തുൽ ഉലൂം, സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ജിയോഗ്രഫിക് വിഭാഗം തലവൻ ജോൺ ജോസഫും നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. അപ്പോ ഒരു പരിപാടിയെ കുറിച്ച് തഖ്ദീം നടത്തുകയുള്ളൂ. ആദ്യം ഒരു ആങ്കറിങ് നടത്തുമ്പോൾ തുടക്കത്തിലെ ആമുഖമുണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിന്റെ തുടക്കം ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുടെ അറബിയിൽ അത് നടത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെ പറയും. ഫഅവലൻ അഹ്ലൻ വമർഹബൻ ബിദ്ദുയൂഫിൽ കിറാം, അഹ്ലൻ വമർഹബൻ, സ്വാഗതം, ബിദ്ദുയൂഫിൽ കിറാം, അതിഥികൾക്ക് സ്വാഗതം, ഇലാ ഗുർഫത്തിൽ ആറാ എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഫഅവലൻ നബ്ദ ബിദക്തൂറ മുനാ മറിയം, നമുക്ക് ആദ്യം മുനാ മറിയത്തിലേക്ക് വരാം. കണ്ടില്ലേ, ചാനൽ ചർച്ചയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ഡോക്ടർ മുനാ മറിയത്തിലേക്ക് വരാം. അഹ്ലൻ ബിക്, താങ്കൾക്ക് സ്വാഗതം. നർജു മിൻക കലിമാത്ത്, വി വാണ്ട് സം വേർഡ്സ്, കുറച്ച് വാക്കുകൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മൂജസ എന്താണ് സമഗ്രമായ അല്ലെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ. അനിൽ മുറാദ് തഗയ്യുറുൽ മുനാഖ്, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചുരുക്കി പറയാമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഫഖാല, അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞ ഇതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഞാൻ മുകളിൽ പറഞ്ഞ അതുപോലെ ഒരു ആങ്കറിങ് തയ്യാറാക്കി എങ്ങനെയിരിക്കും വേറൊരു സംഭവത്തെ കുറിച്ച്. ഇപ്പോ ഇവിടെ ചർച്ച എന്താണ്? തഗയ്യുറുൽ മുനാഖ്. ഫനഹ്നു നുനാഖിഷ് അൻ മാദാ? അൻ ഇസാലത്തുൽ ഗാബാത്ത്, അൻ തഅസീറാത്ത് ഇസാലത്തുൽ ഗാബാത്ത്. കണ്ടോ, ഇതാണ് വിഷയം. ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ചർച്ച നടത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ മുഖദ്ദിമ ഇതുപോലുള്ള മുഖദ്ദിമ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ, ഇതിൽ മാറ്റമൊന്നും വരുന്നുണ്ട്. അൽ മുഷാഹിദൂൻ അൽ അഇസ്സ അഹ്ലൻ ബിക്കും ഇലാ ഗുർഫത്തിൽ ആറാ, ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ പേര് മാറ്റാം കേട്ടോ. പരിപാടി അബറ ഖനാത്ത്, ഇതിന്റെയും പേര് മാറ്റാം. നഹ്ള എന്നുള്ള ഒരു ചാനലിൽ വേറെ പേര് കൊടുക്കാം. നസ്തമിഉ ദായിമൻ ഇലൽ അഖ്ബാർ വൽ മുലാഹളാത്ത് അൻ തഗയ്യുറുൽ മുനാഖിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കണം? അൻ തഅസീറാത്ത് ഇസാലത്തുൽ ഗാബാത്ത് എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ. എന്നിട്ട് വനറ അന്നഹു ഹഖീഖ, ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് കാണുന്നു എന്ന് വേണം. ഇതേ സെന്റൻസ് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സെന്റൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സെന്റൻസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ മാത്രമാണ് മാറ്റം വരിക. പിന്നെ നമ്മളെ ഈ പാരഗ്രാഫിൽ അൽ മിഷാരിക്കൂൻ, ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ നാഷിത്തുൻ ബിഇ, ആരാണ്? എൻവിറോൺമെന്റ് ആക്ടിവിസ്റ്റ്, മുദരിസത്തുൽ ഉലൂം, മുദരിസത്തുൽ സയൻസ് ടീച്ചർ, ബാഹിസുൻ ബി അഖ്താരി ഇസാലത്തുൽ ഗാബാത്ത് മാതാ, അതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, എന്താണ്? ഡീഫോറസ്റ്റേഷന്റെ, അതായത് മരങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കാടുകൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ സ്വാധീനം, അതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ എന്നാണ്. അപ്പോ ബാഹിസുൻ ഫി അഖ്താർ ഇസാലത്തുൽ ഗാബാത്ത്, ഡീഫോറസ്റ്റേഷന്റെ എന്താണ് പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച്, അപകടങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച നടത്തുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ ഡെസിഗ്നേഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഇവരാരാന്നൊരു പേരും കൂടി കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞ അസ്തിക ഇൽ അഇസ്സ, ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഏതുപോലെ ഇവിടെ അൽ മുഷാഹിദുൽ അഇസ്സ പോലെയാണ് ഇവിടെ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? അസ്തിക ഇൽ അഇസ്സ അഹ്ലൻ ബിക്കും. എന്നിട്ട് ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അൻ തഗയ്യുറുൽ മുനാഖ് എന്നത് മാറ്റണം. എങ്ങനെ മാറ്റാം? ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കാം. വേണ്ട, അവിടെ കുറച്ച് വാക്കുകൾ ഞാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അൽ മുദരിസത്തുൽ ഉലൂം നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ കണ്ടത്, സയൻസ് ടീച്ചർ, തഅസീറാത്ത് ഇസാലത്തുൽ ഗാബാത്ത്, ഡീഫോറസ്റ്റേഷന്റെ സ്വാധീനങ്ങൾ, നാഷിത്തുൻ ബിഇ എൻവയോൺമെന്റ് ആക്ടിവിസ്റ്റ്, ബാഹിസുൻ ഫി അഖ്താരി ഇസാലത്തുൽ ഗാബാത്ത്, ഡീഫോറസ്റ്റേഷന്റെ അപകടങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആള്. അപ്പൊ അൽ മുഷാഹിദുൻ അൽ അഇസ്സ അൽ അസ്തിഖാ അൽ അഇസ്സ എന്ന് അവിടെ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ മാറ്റാം. അഹ്ലൻ ബിക്കും ഇലാ ഗുർഫത്തിൽ ആറാ അബറ ഖനാത്ത് അർറായിദ് അല്ലെ, അർറായിദ് നമ്മളവിടെ അന്നഹ്ള എന്നുള്ളത് അർറായിദ് നാക്കി. നസ്തമിഉ ദായിമൻ ഇലൽ അഖ്ബാർ വൽ മുലാഹളാത്ത് അൻ, നമ്മൾ ഒരുപാട് നിരീക്ഷണങ്ങളും വാർത്തകളും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇതാണ് തഅസീറാത്തു ഇസാലത്തുൽ ഗാബാത്ത് വനഅരിഫ് അന്നഹാ തുസീബു ബിഅതനാ കസീറൻ. ഇത് നമ്മളിവിടെ ഈ റെഡിലുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ അധികം ചേർക്കുന്നതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം. വനഅരിഫ്, നമുക്കറിയാം, അന്നഹാ തുസീബു ബിഅതനാ കസീറൻ, നമ്മുടെ ബിഅത്തിനെ അത് വല്ലാതെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മഅന ഫി ഹാദിഹിൽ ഹൽഖ, അത് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിലുള്ള അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെ.
മാനാ ഫി ഹാദിഹിൽ ഹൽക ളുയൂഫിൻ കിറാം. ഇന്ത്യ നടത്തണം. അപ്പൊ അതിന്റെ മാനാ ഫി ഹാദിഹിൽ ഹൽക ളുയൂഫിൻ കിറാം അസ്സയ്യിദ് ബാലൻ. ബാലൻ ആരാണ്? ബാലൻ ആണ് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനായ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ്. മരിച്ചുപോയി കേട്ടോ. അപ്പോ അദ്ദേഹം നമ്മൾ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ നാഷിത്തുൻ ബിഇ അസ്സയ്യിദ് ബാലൻ നാഷിത്തുൻ ബിഇ എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. പിന്നെ സയ്യിദത്ത് ശ്രീജ മാഡം അവരാരാണ്? നമുക്ക് അവരിവിടെ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടീച്ചറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ മുദരിസത്തുൽ ഉലൂം ഇവിടെ കൊടുക്കാം. മുദരിസത്തുൽ ഉലൂം ഏതെങ്കിലും സ്കൂൾ ബിൽ മദ്രസത്തിൽ ആലിയ ബി കോട്ടായി, കോട്ടായി ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപിക എന്നർത്ഥം. പിന്നെ വൽ ഉസ്താദ് അബ്ദുൽ ജലീൽ, ഇദ്ദേഹം ആരാണ്? ബാഹിസുൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ബാഹിസുൻ ബി അഖ്താരി ഇസാലത്തുൽ ഗാബാത്ത്, ഈ ഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ബാഹിസ് നടത്തുന്ന ആള് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത്രയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അഹ്ലൻ വമർഹബൻ ബിക്കും ബിദ്ദുയൂഫിൽ കിറാം ഇലാ ഗുർഫത്തിൽ ആറാ അല്ലെ. ഇത്രയും പറഞ്ഞു നിർത്താം. ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു തുടക്കം കേട്ടോ. ഈ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത്രയും എഴുതാം നമുക്ക്. ഫൈൻതും സുമ്മ നമ്മുടെ ഇവിടെ അൽ മുഖദ്ദിം എന്താണ് ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലേ? നർജു മിൻ കലിമാത്തുൻ മൂജസ അനിൽ മുറാദ് ബിതഗയ്യുറിൽ മുനാഖ്. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങൾ ചുരുക്കി പറയാമോ എന്ന് വെച്ചപ്പോ അപ്പൊ റന മറിയം ഖാലത്ത് അയ്യുഹൽ മുശാഹിദൂൻ അൽ അഹിബ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു ചർച്ച നടത്തുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വാക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ആ അർത്ഥത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വളരണം കേട്ടോ മക്കളെ. അഹിയതല്ലക്കും വെൽക്കം, ആശംസകൾ. തഗയ്യുറുൽ മുനാഖ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് യുഹദ്ദിദു ഖിയാമൽ ഹയവാനാത്ത്, ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ് കേട്ടോ അതിന് ഭീഷണിയാകുന്നു. ഫഹുവ തഗയ്യുറുൽ മുനാഖ് തഹവുലാത്തുൻ ചേഞ്ചസ് ആണ്. ത്വവീലത്തുൽ അമദ് ധാരാളം നീണ്ടകാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഫി ദറജാത്തിൽ ഹറാറ. ദറജാത്ത് എന്താണ്? ഡിഗ്രി. അൽ ഹറാറ ചൂടിന്റെ ഡിഗ്രികൾ അല്ലെങ്കിൽ ചൂടിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് ധാരാളം നീണ്ടകാലം നിൽക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ്. അതുപോലെ അൻമാത്ത് ത്വഖസ്. അൻമാത്ത് ത്വഖസ് അൻമാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാറ്റേൺ. ത്വഖസ് ക്ലൈമറ്റിന്റെ പാറ്റേണിലും അതുപോലെ ചൂടിന്റെ ഘടനയിലും നീണ്ടകാലം ലോങ് ടേം ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? തഗയ്യുറുൽ മുനാഖ് എന്ന് പറയുന്നത്. എവിടെയാണ് അതുണ്ടാകുന്നത്? കൗക്കബുൽ അർള്. കൗക്കബ് പ്രപഞ്ചം, അൽ അർള് അതായത് ഈ ഭൂമിയിൽ എന്നർത്ഥം, പ്രപഞ്ചത്തിൽ. കൗക്കബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോളം, അൽ അർള് ഭൂഗോളത്തിൽ കേട്ടോ. ഭൂഗോളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലൈമറ്റ് പാറ്റേണുകളിലും അതുപോലെ ചൂടിന്റെ ചൂടിന്റെ ദറജ എന്ന് വെച്ചാൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നർത്ഥം കേട്ടോ. ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് അതിന് വരുന്നത്? ദറജാത്തുൽ ഹറാറ ടെമ്പറേച്ചറിലും അതുപോലെ ക്ലൈമറ്റിന്റെ പാറ്റേണിലും ഭൂഗോളത്തുണ്ടാകുന്ന നീണ്ടകാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ തഗയ്യുറുൽ മുനാഖ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് മാതാക്കമ്മൻ കാലത്ത് മുനാമറിയം അവരുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. ثم هناك طيب الآن فقال المقدم طيب good الآن أطرح سؤالا على الأستاذة رنا كريمة. ഇനി അടുത്ത ആളോട് ചോദിക്കണം. അത്റുഹ സുആലൻ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ചോദ്യം ചോദിക്കുക. അലൽ ഉസ്താദ് റന കരീമയോടാണ്. മാഹി അസ്ബാബു ഹാദിഹി ളാഹിറ, വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഓഫ് ദിസ് ഫെനോമെനൻ, ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിഭാസത്തിന് കാരണം എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുക. فقالت رنا كريمة تحية طيبة ആശംസകൾ. هناك أسباب كثيرة, there is so many reasons لتغيرات المناخ climate change-ന് ധാരാളം കാരണങ്ങളുണ്ട്. അസ്ബാബുൻ ബിഇയ്യ, അസ്ബാബുൻ പ്രകൃതിപരമായ കാരണങ്ങൾ. ബിഇയ്യ എൻവിറോൺമെന്റൽ റീസൺസ്. മിസ്ല ഏതൊക്കെയാണത്? അൽ ബുർഖാൻ, ബുർഖാൻ മാതാ ഉരുൾപൊട്ടൽ കേട്ടോ. ഉരുൾപൊട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടില്ല, അതാണ് വോൾക്കാൻ. വൽ ഫയദാൻ വെള്ളപ്പൊക്കം. വഹരീഖുൽ ഗാബ കാട് കത്തിക്കുന്നത്. പിന്നെ വഗൈരിഹ അതല്ലാത്ത. വഅസ്ബാബുൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട്. വഅസ്ബാബുൻ വേറെയും കാരണങ്ങളുണ്ട്. ബികസ്ബി ഐദിൽ ഇൻസാൻ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ, മനുഷ്യ കൈകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ എന്ന് വെച്ചാൽ
മനുഷ്യന്മാർ ചെയ്യുന്നത്. മിസ്ല തൽവീസ്, തൽവീസ് മത എന്താണ്? മലിനീകരണം. വൈസാലത്തുൽ ഗാബാത്ത്, ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ, കാട് വെട്ടി നശിപ്പിക്കുക. വൽ ജിബാൽ, അതുപോലെ മലനിരകളും വെട്ടി നശിപ്പിക്കുക. വൈസ്തിഖ്ദാമുൽ പ്ലാസ്റ്റിക്, പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ യൂസേജ്. വൻ നിഫ്ത്, നിഫ്ത് പെട്രോൾ കേട്ടോ, ഇന്ധനം. ബില ഹുദൂദ്, വിത്തൗട്ട് എനി ലിമിറ്റ്, ലിമിറ്റ് ഇല്ലാതെ നിഫ്ത് ഉപയോഗിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് എന്താണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന് കാരണമാകുന്ന വേറെയും ചില കാരണങ്ങൾ. فقال السيدة رنا كريمة شكرا لك على كلماتك القيمة. നമ്മളെ വീണ്ടും من هي المقدم؟ مقدم يقول السيدة رنا كريمة شكرا لك, thank you for your words على كلماتك القيمة, ഞങ്ങൾ വാല്യുബിൾ വേർഡ്സിന് നന്ദിയുണ്ട്. أيها الأستاذ ജോൺ ജോസഫ്, ജോൺ ജോസഫ് لتغيرات, ജോൺ ജോസഫിനോട്, അപ്പൊ ഇനി ജോൺ ജോസഫിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. لتغيرات المناخ, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന് അസറുൻ ബാലിഗ്, വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട്. വലിയ എന്താണ് അസർ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വാധീനം, അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പാക്ട് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ഇമ്പാക്ട്. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ആഘാതമുണ്ട്. മിൻ ഫദ്ലിക നർജു അത്തഫാസിൽ, പ്ലീസ് ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാമോ? നർജു അത്തഫാസിൽ. അപ്പൊ ഈ ചാനൽ സെർച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് മിൻ ഫദ്ലിക നർജു അത്തഫാസിൽ ശുക്രൻ ലക്കി അല കലിമാത്തിക്കൽ എന്താണ് അൽ കലിമാത്തിക്കൽ ഖയ്യിമ, ഇങ്ങനെയുള്ള ചാനൽ ചർച്ചയിലെ വേർഡുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം, പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുമാണ്. ഫഹംതും? പിന്നെ അതിനുശേഷം ഹുനാക്ക വലഹറ, അപ്പൊ ഇത് ചാനൽ ഇങ്ങനെ ചർച്ച ഇറക്കും. മതയൂൻ ഹുനാക്ക്, ചർച്ചയുടെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഫയകൂനു അൽ-അഖ്ബാർ, അൽ-അഖ്ബാർ ഫി അസ്ഫലി അൽ-ഖനാ, ഇതിന്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ അഖ്ബാറിന് ആജില അല്ലെ, അഖ്ബാറിന് ആജില, ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. ظهر على شاشة خبر عاجل, ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് വന്നു. അതാ മിദാലിയ ഫിദിയ ലിൽ ഹിന്ദ്, മിദാലിയ ഫിദിയ ലിൽ ഹിന്ദ്, മിദാലിയ മെഡൽ, ഫിദിയ എന്ത് മെഡൽ? സിൽവർ മെഡൽ, ഇന്ത്യക്ക് സിൽവർ മെഡൽ. ഹാസ നീരജ് ചോപ്ര മിദാലിയതൻ ഫിദിയ, നീരജ് ചോപ്രക്ക് വെള്ളി മെഡൽ കിട്ടി. ഫി റമി റുംഹ്, എന്ത് ജാവലിൻ ത്രോ, ഫി ഒളിമ്പിയാഡ്, ഒളിമ്പിക്സിൽ നീരജ് ചോപ്രയ്ക്ക് വെള്ളി മെഡൽ എന്ന ഒരു അഖ്ബാറിനെ ആജില അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള അഖ്ബാറിനെ ആജിലകൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ്, നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും അറബിക് ചാനൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന എന്ന് എഴുതിയെടുക്കണം കേട്ടോ. അതൊരു ആക്ടിവിറ്റിയായി ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം ഇവിടെ ഇതും കൂടി ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ബാക്കി പാഠഭാഗങ്ങൾ എടുക്കാം. ഓക്കെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.